دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، ایسی ویران جگہوں پر جہاں جنات کے مسکن ہوا کرتے ہیں، اس جگہ پر جب کوئی نیو کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو اکثر جنات اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کوئی ایسی سنگین غلطی نہ کر دی جائے جس سے جنات کو نقصان پہنچے، اور پھر جب ایسی کوئی سنگین غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے جنات کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ایسے دل دہلا دینے والے خوفناک اور وحشتناک واقعات پیش آتے ہیں کہ انسانیت خوف سے لرز جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا انتہائی وحشتناک واقعہ ہمیں حامد نے کراچی سے بھیجا ہے۔ حامد، اتنا خوفناک واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر حامد کا یہ دل دہلا دینے والا خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام حامد ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ آج کا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میری پوری فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ سن 2010 کی بات ہے۔ ہم نے پوری فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ جو فارم ہاؤس ہم نے بک کروایا تھا، یہ سپر ہائی وے سے تھوڑا آگے جا کر کافی ویرانے کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہ فارم ہاؤس کافی خوبصورت تھا اور ابھی نیا ہی بنا تھا۔ ہم پہلی ہی فیملی تھی جو یہاں گھومنے جا رہے تھے۔ اس فارم ہاؤس میں سولر اور جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کی گئی تھی اور تقریباً سب ہی جدید ضروریات زندگی کی چیزیں یہاں موجود تھیں۔ ہم دن کے 12 بجے اس فارم ہاؤس میں پہنچ گئے تھے۔ یہ فارم ہاؤس ہم نے 24 گھنٹے کے لیے بک کروایا تھا۔ فارم ہاؤس واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ سوئمنگ پول موجود تھا۔ اس میں اسنوکر، ہینڈ فٹ بال اور کیرم بورڈ بھی موجود تھا۔ سارا دن ہم سب نے بہت انجوائے کیا، لیکن یہاں کچھ باتیں ہمیں کافی عجیب لگ رہی تھیں۔ ایک تو سوئمنگ پول کے برابر میں موجود درخت جو بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کی جڑوں میں مٹی کھوکھلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی دوائی ڈال کر اس پیڑ کو سکھایا ہے۔ اور دوسرا، اس فارم ہاؤس میں ایک عجیب سی ویرانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر، دن تو کافی اچھا گزر گیا تھا۔ میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں، میری وائف، میری بہن، میرا بھائی اور میرے امی ابو، ہم 6 لوگ اس فارم ہاؤس میں گھومنے آئے تھے۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ میری نظر باہر سوئمنگ پول کے برابر سوکھے ہوئے درخت کے نیچے رکھی چیئرز پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ان چیئرز پر 2 شخص بیٹھے ہیں۔ اس جگہ پر اندھیرا کافی زیادہ تھا تو مجھے بس 2 کالے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ 2 شخص کون ہیں، کیونکہ ہم 6 کے 6 افراد تو ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا کہ یہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو وغیرہ تو نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس ویرانے میں کون آئے گا؟ اگر کوئی
चोर या डाकू होगा तो वो ऐसे स्विमिंग पूल में क्यों बैठेगा। मुझे बहुत तजस्सुस होने लगा। मैंने अपने भाई से कहा, यार देखो सामने 2 लोग बैठे हैं। मेरे भाई ने आकर देखा। इसने कहा, कौन? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। हैरत की बात थी कि मेरे भाई को वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, यार क्या हो गया? वो देखो, वो सामने अंधेरे में, वो उस सूखे दरख्त के नीचे, वो देखो चेयर पर 2 शख्स बैठे हैं। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहे? मेरे भाई ने कहा, नहीं नहीं, वहां तो कोई भी नहीं है, वो चेयर्स तो खाली हैं। भाई क्यों डरा रहे हैं मुझे? वहां तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, यार तुम आओ मेरे साथ आओ, हम लाइट खोल के देखते हैं। बाहर गेट के बराबर में लाइट का बटन लगा हुआ था। बाहर जाकर मैंने वो बटन ऑन किया और जब घूमकर चेयर्स की तरफ देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। मेरे भाई ने कहा, देखें भाई, मैंने आपसे कहा था ना कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने अपने भाई से कहा, हाँ यार वाकई में कोई भी नहीं है, लेकिन पता नहीं, चलो हो सकता है मेरा वहम होगा। खैर चलो चल के हम खाना खाते हैं, छोड़ो इस बात को। हम सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। खाना खाने के बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो मेरे लिए चाय बना दे। मेरी वाइफ चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र दोबारा इसी जगह पर पड़ी जहाँ पर मैंने अभी इन 2 बंदों को देखा था। तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ स्विमिंग पूल के अंदर पाँव डालकर बैठी हुई है और अपने सर के बाल अपने चेहरे के आगे किए हुए हैं। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़ों से और खदो खाल से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो मेरी बेगम ही है। लेकिन इस वक्त वो बहुत खौफनाक अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने दिल में सोचा कि यार मैंने तो इसको चाय बनाने का बोला था, ये यहाँ पर कहाँ जाकर बैठ गई। इसको देखकर मुझे एक अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। मैं बाहर निकला कि जाके अपनी बेगम को बोलूं कि मैंने तो आपको चाय बनाने का कहा था, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं। अभी मैं बाहर निकला ही था कि पीछे से मेरी बेगम की आवाज आई, चाय पी ले, चाय बन गई है। मैं खौफ और हैरत से एकदम से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ तो पीछे हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी। तो फिर वो बाहर स्विमिंग पूल पे कौन था? मैंने वापस मुड़ के जब दोबारा स्विमिंग पूल की तरफ देखा तो अब वहां कोई मौजूद नहीं था। अब तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। इस दफा तो लाइट भी ऑन थी और मैंने बाकायदा अपनी वाइफ को अपने होशो हवास में इस स्विमिंग पूल में पांव डाले बैठे देखा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि ऐसा ना हो कि ख्वामा ख्वाह वो सब डर जाए और इनकी पिकनिक खराब हो जाए। मैं अंदर आके बैठ गया और अपने हवासों पर काबू पाया और चाय पीने में मसरूफ हो गया। अभी मैंने चाय ख़त्म ही की थी कि एकदम से मेरे छोटे भाई की खौफ की वजह से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ इसके रूम में गया। अम्मी, अब्बू और बाकी घर वाले भी भागते हुए इस रूम में आ गए। मैंने देखा कि मेरा भाई अपने सर पर हाथ रख के बेड के बराबर में बैठा हुआ था और बुरी तरह से खौफ की वजह से कांप रहा था। मैंने जाकर इसको उठाया और पूछा कि क्या हो गया। मेरे भाई ने कांपती हुई आवाज में कहा कि पहले यहाँ से इस कमरे से बाहर चलो। हम फौरन इस कमरे से बाहर आ गए और फिर इससे पूछा कि बताओ तो हुआ क्या है। इसने कहा कि इसको
روم میں شیشے کے برابر ایک بہت خوفناک کالا سایہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ بہت خوفناک طریقے سے میرے بھائی کو گھور رہا تھا۔ بھائی کی یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سنبھالتے ہوئے اپنے بھائی کو حوصلہ دینے کے لیے کہا، نہیں یار، تمہارا وہم ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں، یقین جانے، میں نے وہاں پر ایک کالا سایہ دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک تھا، میری بات کا یقین کریں، میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس کو دیکھا تھا۔ میری والدہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو، اس روم میں مت جاؤ، تم ہمارے ساتھ ہمارے روم میں سو جاؤ۔ امی، ابو، میری بہن اور میرا بھائی ایک روم میں سونے چلے گئے اور میں اور میری بیگم دوسرے روم میں سونے کے لیے آ گئے۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری بیگم نے مجھے اٹھایا اور کہا، کافی دیر سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، میں کافی دیر سے بدبو کو اگنور کر رہی تھی، لیکن اب بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈرائنگ روم میں کوئی بھاگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی میری وائف نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک دم سے پھر دوبارہ باہر ڈرائنگ روم میں بھاگنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر میری بھی نیند ایک دم سے اڑ گئی۔ میں نے کہا، رکو، باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ میری وائف نے کہا، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم دونوں نے آہستہ سے اپنے روم کا گیٹ کھولا اور جھانک کر باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مین ڈور کی بھی ہم نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، امی ابو کے روم میں جا کر دیکھتے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ بول کر میں جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا میرے والد صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کیا تم بھاگ رہے تھے باہر؟ مجھے باہر سے بھاگنے کی آوازیں آئی ہیں تو میں اٹھ کر باہر آیا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں بھاگ رہا تھا، مجھے بھی یہاں کچھ بھاگنے کی آوازیں آئی تھیں تو میں بھی باہر یہی دیکھنے آیا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یہاں پر کچھ معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے، رات ہونے کے بعد سے یہاں کچھ نہ کچھ عجیب پر اسرار معاملات ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بولا ہی تھا کہ سامنے روم میں سے ایک کافی زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میرے والد صاحب اور میں، ہم دونوں بھاگ کر اس روم میں گئے۔ جب ہم نے جا کر دیکھا تو میری خوف کی وجہ سے ٹانگیں کانپ گئیں۔ والد صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اس روم میں موجود جو بیڈ تھا وہ الٹا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ یہ ڈبل بیڈ تھا اور کافی بھاری تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے یہ بیڈ اٹھا کر پلٹ کر زمین پر دے مارا ہو۔ یہ وہی روم تھا جہاں پر میرے بھائی نے وہ کالا سایہ دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس روم کے اندر ایک عجیب سی کافی گرجدار غراہٹ کی آواز گونجی، اور پھر ایک دم سے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کافی زور سے آ کے زمین پر گری۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں اور میرے والد واپس الٹے پاؤں پیچھے کی طرف بھاگے۔ میری وائف اور میری والدہ دونوں امی ابو کے کمرے والے گیٹ پر
पर खड़ी आंखें फाड़े खौफजदा होकर हमें देख रही थीं। हम दोनों भागते हुए आए, इन दोनों को रूम के अंदर किया और रूम का गेट बंद कर लिया। ये सारे शोरो गुल से मेरा भाई और बहन भी उठ गए थे। मेरी वालदा और बेगम ने खौफजदा होकर हमसे पूछा कि हुआ क्या है, ये शोर कैसा था। मेरे वाले साहब ने कहा कि सब आयतल कुर्सी पढ़ो, इस घर में जिन्नात का साया है। वाले साहब की बात सुनकर सब खौफजदा हो गए। हालांकि मुझे अंदाज़ा हो गया था और मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस भी कर ली थी, लेकिन फिर भी वालिद साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और हम सब बार बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने इस रूम का हिसार बांधने लगे जिसमें अभी हम सब मौजूद थे। हमें इस कमरे के बाहर से मजीद चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सट्रीम होती जा रही थी। वो जिन्नात जिनका इस घर में मस्कन था, वो इस घर की चीज़ें उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगे। काफ़ी चीज़ें हमारे कमरे के दरवाज़ा जो हमने बंद किया हुआ था इस पर आकर लग रही थी। जैसे ही कोई चीज़ हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर लगती तो हमारे कमरे का दरवाज़ा लरस जाता और साथ ही हमारे दिल भी लरस जाते। हम सबका खौफ की वजह से बुरा हाल था। इस वक्त जो हमारी हालत थी मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हम सब ने आयतल कुर्सी का विर्द मुसलसल जारी रखा हुआ था। मेरी वाइफ और मेरी बहन तो मुसलसल खौफ की शिद्दत की वजह से रो रही थी और रोते रोते आयतल कुर्सी पढ़े जा रही थी। बाकी हम सब के भी रोंगटे खड़े हुए थे और हम सब बाकायदा कांप रहे थे। तकरीबन 2 घंटे तक हमारे कमरे के बाहर ऐसे ही दिल लरसा देने वाले घर का सामान इधर उधर फेंकने की आवाज़ें आती रहीं। तकरीबन 2 घंटे बाद जैसे ही फजर का टाइम शुरू हुआ तो फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई। ये 2 घंटे हमारी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन 2 घंटे थे। जितना खौफ हमने इन 2 घंटों में महसूस किया था और जितना हम डर गए थे, इतना खौफ और इतना डर हमने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अब आवाज़ें तो आना बंद हो गई थी, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गेट खोलकर बाहर देख भी सके। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी थी। फिर थोड़ी देर बाद कहीं दूर से हमें हल्की सी अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। इन हल्की हल्की अजानों की आवाज़ें सुनकर हमारे दिल को जो सुकून मिला था वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। हम सब ऐसे ही साथ जुड़कर बैठे रहे और मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर रोशनी हो गई और अच्छा खासा दिन निकल आया तो फिर मैंने और मेरे वालिद ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो बाहर का तो मंजर ही बदल चुका था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फिर हम सब घर वालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तकरीबन भागते हुए इस फार्म हाउस से बाहर आए। अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी और दीवानों की तरह गाड़ी भगाना शुरू कर दी। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द अज जल्द इस फार्म हाउस से कहीं दूर चले जाएं। अपना काफ़ी सामान तो हम इस फार्म हाउस में ही छोड़ आए थे। सुपर हाईवे पर पहुंचकर हमने फार्म हाउस के मालिक को फ़ोन करके
सारा वाकया बताया और इससे कहा कि फार्म हाउस का गेट हम खुला छोड़ाएं, वो आकर देख ले। हमारी बातें सुनकर फार्म हाउस का मालिक भी सकते में आ गया था। इसने हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने इसका फोन काट दिया और अपने घर आ गए। बाद में हमें पता चला कि इस फार्म हाउस की पूरी कंस्ट्रक्शन में कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन फिर जो पेड़ सूखा हुआ था, इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई थी। इसके बाद से इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, लेकिन अब हमारे आने से पहले इस फार्म हाउस के मालिक ने इस पेड़ की जड़ों में केमिकल डाला था, जिसकी वजह से अब ये पेड़ सूख गया था। इस फार्म हाउस के मालिक का ख्याल था कि ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरअक्स हुआ। हमारे साथ जो मामला हुआ, इसके बाद वो फार्म हाउस का मालिक इस फार्म हाउस के अंदर भी दाखिल नहीं हो सका। इस फार्म हाउस के मालिक ने बहुत आलिमों को बुलाया, लेकिन सबने यही कहा कि आपने इस दरख्त को ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती की है। बिलाखिर वो फार्म हाउस ऐसे ही छोड़ना पड़ा और अब मैंने सुना है कि वो फार्म हाउस खंडर में तब्दील हो गया और अब कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दिन हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बराबर में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे सारे नए और सच्चे वाक़यात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा है और आपको कैसे वाक़यात पसंद हैं, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले या रिलेटिव के साथ ऐसा ही कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ नीचे दिए गए इस ईमेल एड्रेस या इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपका वाक़या अपने इस चैनल पर ज़रूर शाया करेंगे। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वो वाक़या किसी और चैनल पर ना सुनाया गया हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।